আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ম্যাজিক ইংলিশের 23তম ক্লাসে এবং বই থেকে 8তম ক্লাসে প্রত্যেকেই সুস্বাগতম। আশা করি প্রত্যেকেই সস্থানে আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব ভালো আছি। আমরা বরাবরের মতো একই সুরে বলতে চাই, ভোকাবুলারি ইজ দ্য সোল অফ সেন্টেন্স। যে যত বেশি ভোকাবুলারি জানবে সে তত বেশি স্ট্যান্ডার্ড বাক্য তৈরি করতে পারবে। আর এটা খুবই প্যারাদায়ক। ভোকাবুলারি শেখাটা কঠিন, কিন্তু এগুলোর শেখার টেকনিকটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি 3বার করে কিন্তু পড়তে হবে। আগে আমরা বলেছি ভোকাবুলারি পড়ার সিস্টেম সেভাবেই, আজকেও আমরা একটু প্র্যাকটিস করছি। তো তার আগে এই ভোকাবুলারিগুলোর আগে আমরা উপরের রিডিং প্র্যাকটিসটা আরেকবার একটু দেখে আসতে চাই। রিডিং প্র্যাকটিসটা আমার কাছেই খুব ভালো লাগে পড়তে। হ্যাঁ, তো আপনাদের কাছে আরও ভালো লাগার কথা। আপনারা একাধিকবার গত ক্লাসে আমরা বাংলা সহ কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলাম, আজকে এটা শুধু আমরা ইংরেজিটা বলবো। আমার সাথে আপনারা একটু একটু প্র্যাকটিস করবেন। প্রথমে একবার শুনবেন, শোনার পরে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে, যে কতটুকু আপনি দ্রুত পড়তে পারেন। ঠিক আছে, আমি আজকে একটু ট্রাই করব। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু রিড স্পিডি। লেটস গেট স্টার্টেড। রিডিং প্র্যাকটিস উইথ কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন। He who loves his country is a patriot. Patriots love their country more than their own lives. They are also ready to sacrifice their lives for the welfare of the country. Everybody respects them. They live even after their death. Alexander became king after the death of his father. Ascending the throne, he wanted to conquer the world. Collecting many soldiers, he trained them in warfare and conquered the whole of Greece. Bangladesh is a small country, but our country is full of natural resources. Our development depends on the proper utilization of these resources. It is our duty to build our country, so we should work unitedly for the development of our country by shunning all differences. The role of a mother is incomparable in human life. A mother, though uneducated, educates her child first. In the real sense, the lap of a mother is the first seat of learning. Man gets the elementary education of all fundamental subjects from his mother. It is very difficult to achieve success without hearty care, affection, and contribution of a mother. Even in many cases, it is no doubt impossible. Therefore, the importance of female education is unbounded for the sake of national development. Education is the backbone of a nation. No nation can prosper in life without education. Ignorance is similar to darkness. Therefore, the society needs the light of education. All have to realize this truth. Our education system is development only on memorizing, but in the current world, the increase of efficiency is required. The export of human resources is one of the major sources of our foreign exchange. But we are being deprived of deserving remuneration in the absence of skilled human resources. This small village is now overcrowded. Many students study in educational institutions from this village. Unless we are educated and honest, the country will not prosper developed. Education and honesty are indispensable for the development of the country. It is the 16th December of 1971.
The Pakistani army surrounded on this day. It is a memorable day in the history of Bangladesh. It is our victory day. The real development of the people is not impossible without the system of democratic rule. The people of Bangladesh have struggled many times to establish democracy. They have also elected their representatives quite several times, though election, casting their votes. But it is not true that the role of people in the real sense of the term has been established. The right of people has not yet been established in various fields. এই সাউন্ডটা এস্টাবলিশ না বলে স্টাবলিশড, স্টাবলিশড, ঠিক আছে, এরকম সাউন্ড হবে। এস এর মধ্যে কোনো সাউন্ড স্ট্রেস নেই, স্টাবলিশ, ঠিক আছে। দ্য রাইট অফ পিপল হ্যাজ নট হ্যাট বিন স্টাবলিশড ইন ভ্যারিয়াস ফিল্ডস। এখন আপনাকে এখানে স্পিড ডায়াগনোসিস অ্যান্ড টেস্টিংয়ে আপনি রেকর্ড করবেন, আপনি বারবার পড়বেন। এই দেখেন আমি যে পড়েছি এটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, মন চাচ্ছে আরেকবার পড়ি, ঠিক আছে, কিন্তু ভিডিও দীর্ঘ হয়ে যাবে, যে কারণে আমরা নিচে যাচ্ছি। যে যত বেশি পড়বেন ভালো লাগবে না, যদি ভালো না লাগে তাহলে ভালো লাগাইতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তারপরে দেখি আমরা 8 ক্লাসে যাচ্ছি। খুব চমৎকার ভোকাবুলারি, আমরা প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি দিয়ে আমরা বাক্য তৈরি করতে পারবো, খুব ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি। লেটস গেট স্টার্টেড। আমি প্রথমে একটা পড়ে দিচ্ছি, যেভাবে আপনি অনুশীলন করবেন। ডিকন্টিমিনেট, দূষণমুক্ত করা। ডিকন্টিমিনেট, ডিকন্টিমিনেটেড, ডিকন্টিমিনেটেড, কীভাবে পড়বেন? ডিকন্টিমিনেট, দূষণমুক্ত করা। ডিকন্টিমিনেট, ডিকন্টিমিনেটেড, ডিকন্টিমিনেটেড, ডিকন্টিমিনেট, দূষণমুক্ত করা। ডিকন্টিমিনেটেড, ডিকন্টিমিনেটেড, দূষণমুক্ত করা। ডিকন্টিমিনেটেড, দূষণমুক্ত করা। ডিকন্টিমিনেটেড, ডিকন্টিমিনেটেড, রিপ্রেজেন্ট, প্রতিনিধিত্ব করা। রিপ্রেজেন্ট, রিপ্রেজেন্টেটিভ, রিপ্রেজেন্টেটিভ, রিপ্রেজেন্ট, প্রতিনিধিত্ব করা। প্রথম আপনি আস্তে আস্তে পড়বেন, ঠিক আছে, তারপরে স্লোলি আপনি স্পিড বাড়াতে থাকবেন, ঠিক আছে। লেটস গেট স্টার্টেড। রিপ্রেজেন্ট, প্রতিনিধিত্ব করা। রিপ্রেজেন্ট, রিপ্রেজেন্টেটিভ, রিপ্রেজেন্টেটিভ। তারপরে রিকমেন্ড, সুপারিশ করা। রিকমেন্ড, রিকমেন্ডেড, রিকমেন্ডেড। রিলে, নির্ভর করা। রিলে, রিলেট, রিলেট। ভেরি, বদলানো, পরিবর্তন করা। ভেরি, ভেরিড, ভেরিড। জেনারেট, উৎপাদন করা। জেনারেট, জেনারেটেড, জেনারেটেড। অবটেইন, পাওয়া বা লাভ করা। অবটেইন, অবটেইনড, অবটেইনড। অ্যাকসেপ্ট, গ্রহণ করা, রাজি হয়। অ্যাকসেপ্ট, অ্যাকসেপ্টেড, অ্যাকসেপ্টেড। কমিউনিকেট, যোগ্য করা। কমিউনিকেট, কমিউনিকেটেড, কমিউনিকেটেড। কমপ্লেইন, অভিযোগ করা, নালিশ করা। কমপ্লেইন, কমপ্লেইন্ট, কমপ্লেইন্ট। ডিপেন্ড, নির্ভর করা, ভরসা করা। ডিপেন্ড, ডিপেন্ডেড, ডিপেন্ডেড। এন্টার, প্রবেশ করানো। এন্টার, এন্টার্ড, এন্টার্ড। হ্যাপেন, ঘটা বা ঘটানো। হ্যাপেন, হ্যাপেন্ড, হ্যাপেন। ইন্ডিকেট, নির্দেশ দেওয়া। ইন্ডিকেট, ইন্ডিকেটেড, ইন্ডিকেটেড। সাজেস্ট, উপদেশ বা প্রস্তাব দেওয়া। সাজেস্ট, সাজেস্টেড, সাজেস্টেড। তারপরে আমরা একটু উপরে যাই। সাজেস্ট। সারভাইভ, টিকে থাকা। সারভাইভ, সারভাইভড, সারভাইভড। অ্যাপ্রিসিয়েট, কৃতজ্ঞতা বোধ করা। অ্যাপ্রিসিয়েট, অ্যাপ্রিসিয়েটেড, অ্যাপ্রিসিয়েটেড। ইমাজিন, কল্পনা করা। ইমাজিন, ইমাজিনড, ইমাজিনড। ম্যানেজ, ব্যবস্থা করা। ম্যানেজ, ম্যানেজড, ম্যানেজড। ডিফার, বিনমত প্রসার করা। ডিফার, ডিফার্ড, ডিফার্ড। এনকারেজ, কত চমৎকার ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা এক একটা ভোকাবুলারি থেকে আরেকটা ভোকাবুলারির গুরুত্ব কম না, কিন্তু আমি সেভাবেই সাজিয়েছি মূলত। হ্যাঁ, অনেক সময় নিয়ে, যে প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি যেগুলো একবারে মানে মনে হবে যেন এটা ছাড়া ইংরেজি অসম্পূর্ণ, ঠিক আছে, ঠিক এরকম। দেখেন, ডিফার, আমি তোমার সাথে ডিফার করি। আই ডিফার ইন ইউর অপিনিয়ন। আচ্ছা, তারপরে এনকারেজ, সাহস বা উৎসাহ দেওয়া। এনকারেজ, এনকারেজড, এনকারেজড। এক্সপান্ড, প্রসারিত করা। এক্সপান্ড, এক্সপান্ডেড, এক্সপান্ডেড। প্রমাণিত করা। প্রপড। রিয়্যাক্ট, ক্রিয়া বা বিক্রিয়া করা। রিয়্যাক্ট, রিয়্যাক্টেড, রিয়্যাক্টেড। রিকগনাইজ, স্বীকৃতি দেওয়া। রিকগনাইজ, রিকগনাইজড, রিকগনাইজড। রিল্যাক্স, চিন্তা মুক্ত হওয়া বা করা। রিল্যাক্স, রিল্যাক্সড, রিল্যাক্সড। রিপ্লেস, প্রতিস্থাপন করা। রিপ্লেস, রিপ্লেসড, রিপ্লেসড। আর্ন, উপার্জন করা। আর্ন, আর্নড, আর্নড। এমফাসাইজ, চাপ বা জোর দেওয়া। এমফাসাইজ, এমফাসাইজ, এমফাসাইজড। এনেবল, সক্ষম বা সমর্থ হওয়া। এনেবল, এনেবলড, এনেবলড। অপারেট, চালানো। অপারেট, অপারেটেড, অপারেটেড। রিফ্লেক্ট, প্রতিফলিত করা। রিফ্লেক্ট, রিফ্লেক্টেড, রিফ্লেক্টেড।
অ্যান্টিসিপেট অনুমান করা, ধরে নেওয়া, অ্যান্টিসিপেট, অ্যান্টিসিপেটেড, অ্যান্টিসিপেটেড। তারপরে দেখি assume অনুমান করা, assume, assumed, assumed, engage যুক্ত করা, engage, engaged, engaged, enhance বৃদ্ধি করা, enhance, enhance, enhanced, examine পরীক্ষা করা, examine, examined, examined, install স্থাপন বা অধিষ্ঠিত করা, install, install, installed, participate অংশগ্রহণ করা, participate, participated, participated, intend ইচ্ছা বা মনস্থ করা, intend, intended, intended, introduce পেশ বা উপস্থাপন করা, introduce, introduced, introduced, relate বর্ণ করা, relate বর্ণনা করা, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, relate, related, related, settle স্থায়ী বা মিটমাট করা, settle, settled, settled, assure আশ্বাস দেওয়া, আশ্বস্ত করা, assure, assured, assured, attract আকৃষ্ট করা, আকর্ষণ, attract, attracted, attracted, distribute বন্টন করা, distribute, distributed, distributed, overcome, overcome জয় করা, overcome, overcame, overcome। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। প্রত্যেকটা বকুল আমি একবার করে স্লোলি পড়তে চেষ্টা করেছি, আপনারা কিন্তু প্রত্যেকটা বলে 3বার করে বলতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ফর্মে চলে আসছি আমরা আজকে। আই শ্যাল ডু, আই শ্যাল বি ডুইং, আই শ্যাল হ্যাভ ডান, খুব সহজ। আগের পূর্বের লেসনগুলো যারা ভালোভাবে অনুশীলন করেছে তাদের জন্য তো আরও অনেক অনেক বেশি সহজ এগুলো। হ্যাঁ, দেখুন প্রথমে আমরা টেবিলটা মুখস্থ করে নিব সুন্দর করে। দেখুন আমি কিভাবে মুখস্থ, আমার এটা আই শ্যাল ডু আমি করবো, আই শান ডু আমি করবো না, শ্যাল আই ডু আমি কি করবো, শ্যান্ট আই ডু আমি কি করবো না, আই শ্যাল বি ডুইং আমি করতে থাকবো, আই শান বি ডুইং আমি করতে থাকবো না, শ্যাল আই বি ডুইং আমি কি করতে থাকবো, শান্ট আই বি ডুইং আমি কি করতে থাকবো না, আই শ্যাল হ্যাভ ডান আমি করিয়াছি, আমি করতে আমি কিটা আমি করিয়া থাকিব, আই শান্ট হ্যাভ ডান আমি করিয়া থাকবো, শ্যাল আই হ্যাভ ডান আমি কি করিয়া থাকিব, শান্ট আই হ্যাভ ডান আমি কি করিয়া থাকিব না। তারপর উইল দিয়ে পড়তে পারেন, ঠিক আছে। আই উইল ডু আমি করবো, আই ওন্ট ডু আমি করবো না, উইল আই ডু আমি কি করবো, ওন্ট আই ডু আমি কি করবো না, আই উইল বি ডুইং আমি করতে থাকবো, আই ওন্ট বি ডুইং আমি করতে থাকবো না, উইল আই বি ডুইং আমি কি করতে থাকবো, ওন্ট আই বি ডুইং আমি কি করতে থাকবো না, আই উইল হ্যাভ ডান আমি করিয়া থাকিব, আই ওন্ট হ্যাভ ডান আমি করিয়া থাকিব না, ওন্ট আই হ্যাভ ডান আমি কি করিয়া থাকিব, ওন্ট আই হ্যাভ ডান আমি কি করিয়া থাকিব না। ঠিক আছে, শ্যালের সাথে নট যুক্ত হলে শান্ট, উইলের সাথে অন্ট যুক্ত হলে অন্ট। ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজিতে শ্যালের পরিবর্তে উইল ব্যবহৃত হয়, এটা একটা নিয়ম আর কি। তারপরে খুব সহজ কিন্তু একেবারে ইজি, এখানে দেখেন খেয়াল করে, আই উইল কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ। এখন এটা দিয়ে পড়বো, তাই না? খুব সহজ না? পড়তে মন না চাইলেও আপনাকে সুন্দর করে পড়তে হবে, এগুলো বারবার অনুশীলন করতে হবে, এটার বিকল্প কিছু নেই। দেখেন এখানে কি আই কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, এখন এটা দিয়ে পড়তে থাকেন, আই কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, আই উইল কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, আমি এখানে ইংলিশ শিখতে আসবো, আই ওন্ট কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, আমি ইংলিশ শিখতে এখানে আসবো না, উইল আই কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, আমি কি এখানে ইংলিশ শিখতে আসবো, ওন্ট আই কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, আমি কি এখানে ইংলিশ শিখতে আসবো না। যখনই দেখবেন এই যে আপনি বেজে যাচ্ছেন, মুখ দিয়ে আসে না, মূলত এই জড়তাটা কাটালেই আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। যখনই মুখ দিয়ে অটোমেটিক্যালি আসতে থাকবে বাংলার মতো করে, ঠিক দ্যাট টাইম ইউ উইল বি এবল টু মেক সেন্টেন্স ফ্রম ইউর ওন ক্যাপাবিলিটি। লেটস গেট স্টার্টেড। তারপরে দেখেন খুবই সহজ, তাই না? উইল বিল্ড আপ আওয়ার কেরিয়ার, আমরা আমাদের জীবন গড়ব, তাই না? খুব সহজ না? এগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। এখন কিন্তু আমরা খুব দ্রুত ক্লাস শেষ করব, কারণ যারা পূর্বের ক্লাস অনুশীলন করেছেন তাদের জন্য কিন্তু খুব সহজ হবে। ইউ উইল রাইট এ লেটার, তুমি চিঠি লিখবে। ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ, তুমি ইংরেজিতে কথা বলবে। হি উইল ডিপেন্ড অন হিজ ফাদার, সে তার বাবার উপর নির্ভর করবে। শি উইল কুক মিট, সে মাংস রান্না করবে। দে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পলিটিক্স, তারা রাজনীতির সময় আলোচনা করবে। তারপরে কি, মাহি উইল লার্ন এবিসিডি, মাহি এবিসিডি শিখবে। এখন প্রত্যেকটাকে এই প্যাটার্ন নিতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু খুব সহজ কিন্তু, তাই না? ফর্মে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে দেখুন, উই ইউজ উইল ইনস্টেড অফ শ্যাল, শ্যাল উইল ইনস্টেড অফ উইল ওয়েন টক অ্যাবাউট স্ট্রং ইন্টেনশন অফ প্রমিস। দেখুন আমি ঢাকা যাবই, তাহলে কি আই শ্যাল গো টু ঢাকা, তাহলে আই উইল গো টু ঢাকা। তারপরে তুমি সিনেমা হলে যাবে না, ইউ শান গো টু, ইউ উইল হওয়ার কথা কিন্তু ইউ শান গো টু সিনেমা শো। দেখুন তারপর সে কাজটি করবে, শি উইল, তাহলে শি শ্যাল, হি শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক। ঠিক আছে, অর্থাৎ বিপরীতটা হবে আর কি, যদি একটু ইন্টেনশন ইনস্টেড মানে একটু যদি ইন্টেনশনটা খুব স্ট্রং হয় আর কি। ঠিক আছে, when an action is planned or arranged to take place in the near future, present continuous is used instead of
সিম্পল ফিউচার টেন্স। এখন আমি এখানে খুব সহজভাবে এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিই। বাংলা কথায় আমরা মনে করুন আপনি কার সাথে কেউ আপনাকে ফোন করলো, তার সাথে প্রমিস করলেন যে আমি আগামীকালকে আসবো। এখন যদি সে আপনাকে হঠাৎ করে ফোন দিলে, এই তুমি কোথায়? এই তো আমি আসতেছি, বিকালে আসতেছি। আমরা কি এটা বলি যে আমি বিকালে আসবো? সচরাচর এটা বলি না, কি বলি এই যে বিকালে আসতেছি, মানে নিকট ভবিষ্যৎ বা আগামীকালকে আসতেছি, ঠিক আছে, এই যে আমি আগামীকালকে আসতেছি, এরকম। তখন কিন্তু আমরা এই যে প্রেজেন্ট, তখন এই বাক্যটা আমরা কি দিয়ে তৈরি করি? তখন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ সিম্পল ফিউচার টেন্স। এই ফিউচার টেন্সটা না হয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু হয়, ঠিক আছে। যেরকম আই উইল কাম টুনাইট, আমি আজ রাতে আসবো, এরকম বলে এই আই এম কামিং টুনাইট, আমি এই রাতে আসতেছি, তাই না? খুব সহজ কিন্তু, বাংলা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, তারপরে দেখুন বাক্যগুলো তো আরও বেশি সহজ। তারা কখন ইংরেজি শিখতে এখানে আসবে, ঠিক আছে। এখন এই বাক্যর প্রথম বাক্যতে যেতে হবে, তারা ইংরেজি শিখতে আসবে। দে উইল কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ। দে উইল নট কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ। উইল দে কাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ? উইল দে নট, উইল দে বা ওন্ট দে নট লার্ন ইংলিশ ইয়ার, এরকম। তারপর প্রত্যেকটা বাক্য আপনি একটা আছে এখানে, আপনি 4টা বানিয়ে ফেলবেন। 4টা বানানোর পরে দেখবেন এটার সাথে যদি WH ওয়ার্ড যুক্ত করা লাগে তাহলে করবেন, ঠিক আছে। খুব সহজ কিন্তু, আপনি একটু মাথা খাটান, মাথা খাটালেই হবে। বাক্যগুলো তৈরি করতে চেষ্টা করুন, দেখুন কত সহজে ইজিলি আপনি পারছেন, ঠিক আছে। তারপরে নিচ থেকে বাক্যগুলো তৈরি করার ট্রাই করতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে। আমি বলে দিলে তো আমারই হলো, তাই না? এখন আমি বারবার বলে দিলে, এখন বাক্যগুলো তৈরি করে দিলে কিন্তু আপনার কাছে আপনি অলস হয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আপনি নিজ থেকে তৈরি করেন। আমি কিন্তু এখানে এসে একটু গ্যাপ করি, কেন? এটাই পরীক্ষা। এই যে আমি গ্যাপ রেখে দিচ্ছি, আমি কি বাক্যগুলো এদিক দিয়ে লিখে দিতে পারতাম, তাই না? লিখে দেইনি কেন? লিখে দেইনি, উদ্দেশ্য এটাই যেন আপনি একটু চেষ্টা করেন। এখানে গ্যাপ রেখেছি কেন? এই গ্যাপটা যেন আপনি ফুলফিল করেন, ঠিক আছে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গত ক্লাসটিতে একটু ঝামেলা হয়েছিল, আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, অন্যমনস্ক ছিলাম, মূলত ক্লাসে একটু ঝামেলা হয়েছে। যাই হোক, এই ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ তেমনটা হবে না। দেখুন, অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যালয় যোগ করলে অ্যাডভার্ব, এবং নাউনের সাথে অ্যালয় যোগ করলে কী হয়? অ্যাডজেক্টিভ হয়, তাই না? তারপরে দেখুন আমরা এই শব্দগুলো একটু প্র্যাকটিস করছি। ডিসাইড মানে কি? সিদ্ধান্ত নেওয়া। ডিসিশন, ডিসিসিভ, ডিসিসিভলি। খুব সহজ কিন্তু, আমি বাংলাগুলো বলবো না, আপনারা ইংরেজি, আমি বাংলা আপনারা ধরে নিতে পারবেন। দেখুন ভার্ব থেকে কীভাবে অন্যান্য নাউন হচ্ছে, অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে, অ্যাডভার্ব হচ্ছে, খুব চমৎকার। আমি উপরে যখন এই ভার্বের ফর্মগুলো পড়ছিলাম তখন কিন্তু এই মাথায় কিন্তু এগুলো আসছিল, ঠিক আছে। ওখানে যেরকম আমরা ডিসাইড, ডিসিশন, ডিসিসিভ এগুলো কিন্তু পড়তেছিলাম, ঠিক আছে। দেখুন, ডিসাইড মানে কি? সিদ্ধান্ত নেয়া। ডিসিশন মানে কি? সিদ্ধান্ত। যদি বলে আমি সিদ্ধান্ত নেই, আই ডিসাইড। যদি এটা আমার সিদ্ধান্ত, ইট ইজ মাই ডিসিশন, যে আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, মাই ডিসিশন ইজ ডিসিসিভ। যদি বলে আমি আমার সিদ্ধান্তটা, দেখেন আমি একটা বড় একটা বাক্য বানাতে চেষ্টা করি, এটা 4টা ওয়ার্ডই থাকবে। যেরকম আমি চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সিদ্ধান্তটা আমি চূড়ান্তভাবে নিয়েছি। যদি এরকম হয়, দেখি আই হ্যাভ ডিসাইডেড মাই ডিসিশন ডিসিসিভলি অ্যান্ড দিস ডিসিশন আই নেভার চেঞ্জ। এই তো হয়ে গেল, ঠিক আছে। যে আমি, সবগুলো ওয়ার্ড আছে কিন্তু এখানে। আই হ্যাভ ডিসাইডেড, আমি সিদ্ধান্ত নেই। আই হ্যাভ ডিসাইডেড, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ডিসিসিভলি, চূড়ান্তভাবে। অ্যান্ড মাই ডিসিশন ইজ ডিসিসিভ, আমার সিদ্ধান্তটা কি? চূড়ান্ত। এই তো সব আছে না? চমৎকার। এখন যদি আপনি এই ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড তৈরি করার ক্যাপাবিলিটি অর্জন না করেন, গত ক্লাসে হয়তো বলেছিলাম, তাই না? আপনি যদি এই টেকনিকটা অর্জন না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ওয়ার্ড শিখে কোনো কুল কিনারা পাবেন না, ঠিক আছে। তারপরে দেখেন ডিফেন্স, ডিফেন্সিভ বা ডিফেন্ডান্ট বা ডিফেন্সিভলি। তারপর ডেস্ট্রয়, ডেস্ট্রাকশন, ডেস্ট্রাকটিভ, ডেস্ট্রাকটিভলি। বাংলা সহ পড়বেন কিন্তু, ঠিক আছে। ডিফার, ভিডিও বেশি লম্বা হলে আপনাদের হয়তো অধৈর্য লাগে, তাই একটু ছোটো করতে চেষ্টা করি। বাংলা পড়ছি না, আমি শুধু ইংরেজিগুলো পড়ে দিচ্ছি, উচ্চারণগুলোতে যাতে আপনাদের সমস্যা না হয়। ডিফার, ডিফারেন্স, ডিফারেন্ট, ডিফারেন্টলি। এম্পাসাইজ, এম্পাসিস, এম্ফাটিক, এম্ফাটিকলি। এঙ্গেজ, এঙ্গেজমেন্ট, এঙ্গেজিং, এঙ্গেজিংলি। ইকুয়ালাইজ, ইকুয়ালিটি, ইকুয়াল, ইকুয়ালি। তারপরে আমরা একটু উপরে যাই না,
exclude, exclusion, exclusive, exclusively, include, inclusion, inclusive, inclusively, educate, education, educated, educationally, হেজিটেট আপনি চেষ্টা করবেন বাক্য বানাতে, ঠিক আছে? এগুলো এক একটা দিয়ে কখনো নাউন, কখনো অ্যাডজেক্টিভ, কখনো অ্যাডভার্ব, কখনো ভার্ব দিয়ে বাক্য তৈরি করতে চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ? দেখবেন আপনি সবগুলো। আচ্ছা বলেন তো, যখন আমরা কোনো লেখা পড়ি, কথা বলি, তখন কি এভাবে আসে না বাক্যগুলো? যে এডুকেশনালি, এডুকেশনালি, যেরকম আমি শিক্ষিত, আই এম এডুকেটেড, তুমি শিক্ষিত, ইউ আর এডুকেটেড, যে তোমার শিক্ষা, ইউর এডুকেশন, যেরকম আমি শিক্ষা, আমি জাতিকে শিক্ষা দেই, আই এডুকেট দ্য নেশন, ঠিক আছে? আসলো না? তাই তো। হেজিটেট মানে দ্বিধা করা, ইতস্তত করা, হেজিটেশন, হেজিটেটেড, হেজিটেট, হেজিটেটেডলি, দ্বিধাগ্রস্ত। যেরকম হেজিটেট এটা ভার্ব হয়, আবার এটা অ্যাডজেক্টিভও হয় মনে হয়, হ্যাঁ। তারপরে হরিফাই, হরর, হরর, হরিবল, হরিবলি, এ কি ভীত করা, হরর মানে কি আতঙ্ক, হরিবল ভয়ানক, হরিবলি ভয়ানকভাবে, এ কি হাইটন, হাইট, হাইলি, হাইলি, আইডিয়ালাইজ, আইডিয়ালাইজেশন বা আইডিয়ালাইজিস্ট এরকম হতে পারে, আইডিয়াল বা আইডিয়ালাইজিস্টিক। তারপরে আইডিয়ালি, তারপরে দেখুন ইনভেন্ট, ইনভেনশন, ইনভেন্টিভ, ইনভেন্টিভলি। তারপরে আমরা আরেকটু নিচে যাই, এক্সেল মানে কি শ্রেষ্ঠ করা না, এক্সিলেন্স, এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্টলি, দেখছেন? এক্সিলেন্স মানে কি শ্রেষ্ঠতা, তাহলে এক্সেল মানে কি শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, এক্সেল, এক্সিলেন্স, এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্টলি, অ্যাকসেপ্ট, এক্সেপশন, এক্সেপশনেবল, এক্সেপশনালি, কি ফলসিফাই, ফলশুট, ফলস, ফলসলি, মেক ফিউচার, 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 সরি, মেক fortunate, make fortunate, make fortune, make fortunate, make fortunately। আমি আবার একটু বলি, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম আসলে, মানুষ সামনে না থাকলে যা হয় আর কি, কখনো আচ্ছা মেক, খুব হাসি পাচ্ছে আমারই, মেক ফরচুনেট, ফরচুন, ফরচুনেট, ফরচুনেটলি, ফ্রেশন, ফ্রেশেস, ফ্রেশ, freshly, glorify, glory, glorious, gloriously, inspire, inspiration, inspired, inspirationally। দেখুন এই সবগুলো চারটা ওয়ার্ড দিয়ে চারটা বাক্য তৈরি করেন, দেখেন তো। যদি বলি আমি অনুপ্রাণিত, কি বলবেন? আই এম ইন্সপায়ার বললে হবে? তার মানে কি আমি অনুপ্রাণিত করি যদি হয় তা আই ইন্সপায়ার, যদি বলি এটা আমার অনুপ্রেরণা, ইটস মাই ইন্সপিরেশন, যদি বলি আমি অনুপ্রাণিত, আই এম ইন্সপায়ার্ড, যে অনুপ্রাণিতভাবে, ইন্সপায়ারেশনালি, যে আমি তোমাকে খুব অনুপ্রাণিতভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলাম, ঠিক আছে? ইন্সপায়ারেশনালি, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তারপরে দেখি কি আছে এর আগের ফর্মগুলো, তাই না? এই যে দেখেন কত চমৎকার, মানে বিগত দিনে যা পড়ে আসছেন সব এখানে আছে। এগুলো কিন্তু ভালোভাবে আবার স্টাডি করতে হবে, তাই না? সবগুলো ফর্ম দেখেন তো আগে, খুব মজা লাগবে কিন্তু এখন পড়তে, এখন কষ্ট হবে না। আগে যারা পড়েছেন এখন দেখবেন খুব সহজ, আগের ফর্মগুলো এগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন। তারপরে আসতেছে এই যে দেখেন, হ্যাঁ, সাম ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কিং অর কানেক্টরস, খুব সহজ, একেবারে ইজি, দেখলে বুঝতে পারবেন, পড়ে দেওয়ার কিছু নেই, মুখস্থ করতে হবে অনেক কিছুই নিচ থেকে পড়ার জন্য, হ্যাঁ, বুঝিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। অ্যান্ড বাট অফ, একটা করে বাক্য, এ সেন্টেন্স বাই দ্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড, আর এইদিকে ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে, দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি একটু পড়ে দিচ্ছি, পড়ে দিব, পড়ার কি আছে, এটা পারার কথা। অ্যান্ড, বাট, ওয়ার, এট, স্টিল, টিল, আনটিল, আনলেস, whenever, in case, once, since, as, due to, because, if, even if, whereas। তারপর দেখি কি আছে, when, while, as soon as, though, although, even though। তারপরে কি আছে, তারপরে দেখি টুইস, on the contrary, on the other hand, as it were, however, that, so that, in order that, in order to, as
as a result, like, as if, afterwards, then। তারপর এদিকে আছে কি anyway, for instance, in other words, at the end, in the end, certainly, surely, obviously, definitely, এগুলো হয় নিশ্চিতভাবে বলতে। in conclusion, furthermore, for example, anyhow, at least, in spite of, owing to, তারপরে কি আছে এদিকে such as, after all, otherwise, besides, in addition to, also, either, as well, similarly, likewise, apart from, instead of, in the whole, moreover, nevertheless, at least, তারপরে কি নিচে আর আছে আচ্ছা এদিকে কয়েকটা বাদ পড়ে গিয়েছিল একটু পড়ি since then, consequently, in brief, বা উপরে পড়েছিলাম কিনা জানি না owing to, হ্যাঁ, thus, therefore, hence, meanwhile, in the meantime। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এই যে পরবর্তী ক্লাসে চলে আসছি, এটা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ, 9 নম্বর ক্লাস। খুব ভালোভাবে এটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেও ভালোভাবে স্টাডি করবো ইনশাল্লাহ, আরও বেশি করে। আপনারা তো অবশ্যই করবেন, ঠিক আছে। এই বাক্যগুলো খুব সহজ, কিন্তু কঠিন কিছু না। আমি আমার নিজের মতো করে লিখেছি যে মাহি অ্যান্ড মাহাদি আর গুড স্টুডেন্ট। মাহি অ্যান্ড মাহাদি যে আমরা হাইলাইট করে ধার করে বোল্ড করে লিখে দিয়েছি, কোথায় ব্যবহার হয়েছে একটু স্টাডি করলে দেখতে পারবেন, খুব ভালো লাগবে। কিন্তু খুব সহজ, কিন্তু হ্যাঁ, বুঝতেও সহজ হবে, কারণ আমি খুব ইজি বাক্যগুলো যে লিখেছি খুবই সহজ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সাথে থাকার জন্য। দেখি কয় মিনিট হয়েছে, 20 মিনিট না বেশি, 26 মিনিট। আচ্ছা যাক, আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন আমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করতেছি ইনশাল্লাহ। ওই ক্লাসগুলো আরও বেশি ইন্টারেক্টিভ হবে, ওইগুলো ক্লাসও আমরা আপনাদেরকে পোস্ট দেব। যদিও ওই ক্লাসে অ্যাটেন্ড যারা করতে পারেননি, মন খারাপ করবেন না, কারণ মন খারাপের কিছু নেই, কারণ ওইটা একটু ক্লাসিফিকেশানে পড়ে গেছে, এটা ভিআইপিদের জন্য মূলত। তো মূলত আমার এই ক্লাসগুলোই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি মনে করি যে এইগুলো ইংরেজি শেখার জন্য এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, আপনি শিখতে পারবেন। তো আমার জন্য দোয়া করবেন। হয়তো আমরা একদিন থাকবো না, এই ক্লাসগুলো থাকবে, মানুষ উপকৃত হবে। আর দোয়ার দরখাস্ত, দোয়াই শামিল রাখবেন। তো আজকে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।